नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। सुरू असलेली कॅबिनेट बैठक, अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची संधी। जिल्ह्यात गुरुपौर्णिमा साजरी, भक्तांची मंदिरांमध्ये गर्दी। जिल्ह्यात बनावट पोलीस फसवणूक, जिल्हा पोलिसांनी त्यांना पकडले। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। सीताक्का यांच्यावर अनावश्यक टीका झाल्यास खबरदार, अशी शिक्षा होईल। आत्राम सुगुणा यांनी पत्रकार परिषदेत गोळीबार केला। आजच्या सविस्तर बातम्या। सचिवालयात मंत्रिमंडळ बैठक सुरू आहे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक होत आहे। या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर विशेष चर्चाही होणार असल्याचे वृत्तही आहे। कॅबिनेट BC आरक्षणावर निर्णय घेईल। कॅबिनेटमध्ये अलीकडे चर्चा झालेल्या या मुद्द्याच्या प्रगतीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे असे दिसत आहे। TPCC शिस्त पालन समितीची बैठक गांधी भवन येथे संपली आहे। आमदारांनी सांगितले की समितीने पुढे येणे हा अपमान आहे। त्यांनी सांगितले की याचाच अपमान झाला तर समितीने यांनाही बोलवले, त्यांना कोणत्या प्रकारच्या संख्येमध्ये द्यायचे आहे, त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला। शिस्त पालन समितीचे अध्यक्ष मल्लू रवी म्हणाले की त्यांना दिलेल्या तक्रारीची माहिती विचारण्याचे बोलवण्यात आले होते। असे दिसते की आमदारांनी शिस्त पालन समितीचे अध्यक्ष मल्लू रवी यांना सांगितले की कोंडा मुरली यांच्यावर कारवाई करावी, अन्यथा त्यांना मोकळीवर द्यावी। तर मल्लू रवी यांनी असेही सांगितले की वरंगल नेत्यांच्या पंचायतीबद्दल चर्चा केली। तर मल्लू रवी यांनी स्पष्ट केले की आमदार आणि MLC यांचे विचार व्यक्त केलेले आहे, ते पुन्हा वरंगल नेत्यांशी भेटतील। आदिलाबाद जिल्ह्याचे SP अखिल महाजन म्हणाले की पोलीस असल्याचे भावसून पैसे वसूल करण्याची धमकी देणाऱ्या एका टोळीला अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्यांना कोठडीतही पाठवण्यात आले आहे। त्यांनी शुक्रवारी इचोडा पोलीस ठाण्यामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली। त्यांनी सांगितले की आदिलाबाद जिल्ह्यात इचोडा पोलीस ठाण्याच्या या हद्दीमध्ये सोन्याच्या दुकानांना चोरीचे सोने खरेदी केल्याचे सांगून बनावट पोलीस पकडले गेले। ते म्हणाले जिल्हा पोलिसांनी धूर्तपणे काम करून या टोळीला पकडले आणि त्यांनी तेलंगणा, आंध्र प्रदेश तर बेंगळूर आणि चेन्नईमध्ये 18 लाख रुपयापर्यंत फसवणूक केली आहे। त्यांनी फसवलेल्या पैशातून त्यांनी बकरीच्या व्यापारामध्ये सहभाग घेतला होता आणि नुकसान झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा फसवणूक केली। तर आरोपींकडून एक कार, एक मोबाईल, एक बाईक, एक ऑटो, सोने आणि चांदी जप्त करण्यात आलेली आहे। शिक्षा इस्ताम, केस नमोद చేస్తాం, కన్విక్షన్ వచ్చేలాగా చూస్తాం। ఇది ఓకే, థాంక్యూ। SI చూడా లేకపోతే నేను ఆదిలాబాద్ 1 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్గా నేను మాట్లాడుతున్నాను। ఒక ఇద్దరికి ఫస్ట్ పట్టుకోవడం జరిగింది, షేక్ ఇర్ఫాన్ ఇతను నాల్గొండ, చింతల చెరుకు ప్రశాంత్ ఇతను కూడా నాల్గొండ। వీళ్ళ ఇద్దరు ఏంటి అంటే కాన్స్పిరసీగా తయారై నేను SI చూడా ఆదిలాబాద్ 1 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇట్లా మాట్లాడి మీరు నా నుండి జ్యువెలర్స్ ఫస్ట్ ఇతను పేరు సెలెక్ట్ చేశారు, ఆ గూగుల్లో సెర్చ్ చేశారు, వాళ్ళ నంబర్స్ డౌన్లోడ్ చేసి వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి మీరు ఇంతకుముందు ఇది
ఈ గోల్డ్ ఈ ఫలానా వ్యక్తికి అమ్ముకున్నారు, ఈ గోల్డ్ డూప్లికేట్ ఉంది, లేకపోతే మీరు 22 క్యారెట్స్ చెప్పి 18 క్యారెట్స్ ఇచ్చారు, మనకి దృష్టిలో వచ్చింది, మీరు డబ్బులు పంపకపోతే మీ పైన కేసు నమోదవుతుంది. సో ఒక ఫేక్ పోలీస్ లాగా క్రియేట్ చేసి వీళ్ళకి డబ్బులు వసూలు చేశారు. ఇప్పుడు వీళ్ళ కన్ఫెషన్ మనం చూస్తే దాదాపు 18 lakh రూపీస్ వీళ్ళు కలెక్ట్ చేశారు. దీనిలో మేజర్లీ జ్యువెలర్స్ హైదరాబాద్ ఏరియాలో ఉన్నారు, లేకపోతే గుంటూరు, విజయవాడ అట్లయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ నుండి కూడా ఇప్పుడు పిటిషన్ తీసుకొని కన్సర్న్ ఒక లిస్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేసాము. ఇప్పుడు మనం సిఐడికి పంపిస్తాము, అక్కడ నుండి కన్సర్న్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి పోతుంది, అక్కడ కూడా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ చేయమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పోతుంది. సో దట్ ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ వీళ్ళు ఏమైనా ఫేక్ పోలీస్ పేరుతో చెప్పి చేశారో అది లీగలైజ్ అవుతుంది. ఈ డబ్బులతో వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే అక్కడ నల్గొండలో మేకల బిజినెస్ అక్కడ స్టార్ట్ చేశారు. దానిలో దాదాపు వీళ్ళకి లాసెస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వీళ్ళ ఒక బ్రదర్ నల్గొండ పోలీస్ అక్కడ కూడా వాళ్ళు కూడా ఒక సిమిలర్ ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు ఆ మేకల బిజినెస్ చిటింగ్ కేసులో. ఆ బ్రదర్ అక్కడ ఉన్నారు. ఇది కాకుండా వీళ్ళ నుండి ఒక బెలెనో కార్ సీజ్ అయినాయి, ఒక ఆటో కొత్తగా కొనుక్కున్న వీళ్ళ ఇదే డబ్బులతో కొనుక్కున్న ఆటో ఒక సీజ్ అయినాయి, ఒక రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ సీజ్ అయినాయి, సమ్ 1.3 grams గోల్డ్ సీజ్ అయినాయి అండ్ సిల్వర్ పట్టలు సీజ్ అయినాయి. దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఒక బండపూరి అజయ్, ఒక బోలం సుధాకర్. వీళ్ళ చేసింది ఏంటి అంటే వీళ్ళ సొంత అకౌంట్లు తీసుకోలేదు డబ్బులు. వీళ్ళు వేరే వాళ్ళు కిరాణా షాప్ వాళ్ళు, పెట్రోల్ పంప్ వాళ్ళ నుండి తీసుకున్నారు. దీనిలో ఈరోజు వీళ్ళకి పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని ఇంకొక బొట్టుకూరి నరేష్, ఇతను అక్కడ పెట్రోల్ పంప్లో పని చేస్తారు, దాదాపు 10 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇతను చేశారు ఇతని అకౌంట్ నుండి. ఇతనికి కూడా తెలిసి ఇది దొంగ డబ్బులు, అతను కూడా కేసులో ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. జనాలతో మంది ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు కూడా సిమిలర్ ఒఫెన్స్ మన ఆదిలాబాద్ 1 టౌన్లో కూడా రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దానిలో ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి మీకు అప్రోచ్ అవుతారు, మీరు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ మనకి ఇస్తే 5,000 రూపీస్ మీకు ఇస్తాం. ఇట్లయినా ఇది కూడా సైబర్ ఫ్రాడ్ లాగా నడుస్తుంది. మీ అందరి జనాలతో మనవి ఏంటి అంటే మీ అకౌంట్ ఎవరికి మీ పని కాకుండా వేరే ఎవరికి అలౌ చేయకండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఇల్లీగల్గా వాళ్ళు వాడుకుంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది మీకు అవుతుంది. రీసెంట్గా కూడా తలమడుగు తాంసీలో ఒక పర్సన్ అకౌంట్లో 30 lakhs ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళకి తీసుకోపోవడం జరిగింది. సో దయచేసి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ మీరే వాడుకోవాలి. माजी खासदार मालोतू कविता आणि तुला उमा यांच्याकडे आदिवासी मुलांवर टीका करण्याची पातळी आणि परिपक्वता ही नाही, तेलंगणा राज्य पंचायत राज मंत्री सीताक्का असे टीपीसीसीचे उपाध्यक्ष आत्रम सुगुनक्का म्हणाले. गुरुवारी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्या बोलत होत्या. त्यांनी उमा आणि कविता केवळ केटीआरला खुश करण्यासाठी अनावश्यक आरोप करत असल्याचा आरोप केला आणि त्या मुली हे लक्षात न घेता जितके बोलू शकतील तितकेच बोलत आहे याचा रागही त्यांनी व्यक्त केला. बीआरएस राजवटीमध्ये अनेक लोकांनी आत्महत्या केल्या आणि त्याबद्दल हे बोलत आहे की बोलत नाही असा प्रश्न त्यांनी विचारला. कठोर परिश्रम करताना ते फक्त सीताक्काबद्दल बोलत होते याचा त्यांना राग आला. बीआरएस नेत्यांच्या छळाला अनेक लोक बळी पडलेली आहे याबद्दल त्यांनी दुःखही व्यक्त केले. त्यांनी आत्महत्या पत्रे सेल्फी काढून आत्महत्या केल्याचे सांगितले. सिसल्लामध्ये लॉरीना पायदळीत उडवल्याबद्दल इतिहासावर त्यांनी टीकाही केली. त्यांनी सांगितले की सीताक्का अणुमत्व हे लोक आणि आदिवासींच्या कल्याणासाठी काम करत आहे. तर ते म्हणाले की जिओ 49 टायगर कॅरी बॉर्डरमध्ये सरकारी पातळीवर बोलत आहे आणि बीआरएसच्या काळात जिओ क्रमांक 3 रद्द झाला तर दोघेही का बोलले नाही याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी इशारा दिला की जर त्यांनी सीताक्काबद्दल पुन्हा ही बकवास बोलले तर खबरदार. కవిత బీఆర్ఎస్ మా అక్కలు మంత్రి సీతక్కను విమర్శించడం అనేది జరిగింది. వాళ్ళిద్దరు కూడా సీతక్కను విమర్శించే స్థాయి కాదు, అంత పరిపక్వతకు చెందినటువంటి మా అక్కలు ఆ ఇద్దరు అక్కలు కూడా కాదు. కేటీఆర్ దొర మెప్పు కోసం ఆయన మెప్పు పొందడానికి ఇద్దరు అక్కలు కూడా సీతక్క పైన నోరు బారేసుకుంటున్నారు. ఎంతోమంది వాళ్ళ బీఆర్ఎస్ హయాంలో ఎంతోమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే నోరు మెదుపని అక్కలు ఈరోజు ప్రజాపాలన ప్రజాప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి పనులను ఓర్వలేక ఈరోజు ఏ విధంగా మేము అబండాలు వేయాలని చూస్తున్నారు. అది ప్రజలు చూస్తున్నారు. ప్రజలు వాళ్ళని తింపి కొట్టేటువంటి రోజులు కూడా వచ్చినాయి. వాళ్ళని అంటున్నారు కూడా. అన్న వాళ్ళకు బుద్ధి సిగ్గు అసలే లేకుండా ఉంది. ఒక ఆదివాసి బిడ్డ మీద
ఒక దొంగ దొర యుద్ధం చేస్తూ ఉంటే కేటీఆర్ కేసీఆర్ దొంగ యుద్ధం చేస్తే ఒక ఆదివాసీ బిడ్డ, ప్రజల బిడ్డ, త్యాగాల బిడ్డ, పోరాట బిడ్డ, ప్రజల పక్షాన ఉంటూ బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధి కోరుకునేటువంటి బిడ్డ పైన ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం అనేది అది సరికాదు. వాళ్ళ హయాంలో అసలు చెప్పుకోలేనటువంటి కోకొల్లాలు ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి, రైతు ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి, విపరీతంగా భూ సమస్యల ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి, భూ తగాద ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి, భూ కబ్జాల ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి, విపరీతమైనటువంటి ఆత్మహత్యలు జరిగితే మరి వాళ్ళ తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఈరోజు సీతక్క మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఖబర్దార్ మాలవత్ కవితక్క మేము ఖబర్దార్ అని చెప్తున్నాం, తూల ఉమకు కూడా ఖబర్దార్ అని చెప్తున్నాం. నోరుందనేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే బాగుండదనేసి కూడా మేము వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం. ఎందుకంటే మా ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వంలో ఒక ఆదివాసీ బిడ్డ మినిస్టర్ అయ్యి ఈరోజు ప్రజల మధ్యన ఉంటూ వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు నిత్యం తిరుగుతూ పనిచేస్తే మీకు ఓర్వలేక ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. మరి అదే మాలవత్ కవిత ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఏ తండనో ఏ గూడమో తిరిగి మరి అభివృద్ధి చేసినట్టు దాఖలు ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పుమంటే అది చేత కాదు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఆమె చేయలేదు కాబట్టి ఏ గూడాలు తిరగలేదు, ఏ తండాలు తిరగలేదు, ఏ ఊరు ఏ గూడెం కూడా అభివృద్ధి చేసినటువంటి పాపన వాళ్ళు పోలేదు. కానీ ఈరోజు అదేంటి పచ్చకామిళ్ళకు వాళ్ళకు ఊరంతా పచ్చగానే అన్నట్టుగా ఆమె పచ్చకామిళ్ళు వచ్చినట్టుగానే మాట్లాడుతుంది కవిత. ఇక పోతే ఇసుక దంద ఇసుక మాఫియా ఎవరిని అడగాలి? కేటీఆర్కు పక్కా తెలుసది. మా గవర్నమెంట్కు, మా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్కో, మా సీతక్కకో, మా సీఎం గారికో ఇసుక దందలు माकू తెలియవు. మేము నిజాయితీగా ప్రజల అభివృద్ధి కొరకు సబ్బండ వర్గాల అభివృద్ధి కొరకు పనిచేసేటువంటి మా गव्हर्नमेंट. सीसीआयच्या पुनर्जीवनावर केंद्रीय आणि राज्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे आम्ही स्वागत करतो आणि सीसीआय साधना समितीच्या निमंत्रक दर्शनाला मल्लेश म्हणाले की त्यांनी फक्त या जाहिरातापुरते मर्यादित राहू नये तर कारखाना सुरू करण्यासाठी कृती आराखडा करावा. गुरुवारी सुंदरया भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते म्हणाले की केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी आणि राज्यमंत्री श्रीधर बाबू सीसीआयच्या पुनर्जीवनासाठी योग्य पावले उचलत आहे, हे कौतुकास्पद आहे. तर सीसीआय साधना समितीने एप्रिलमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांशी संपर्क साधला होता आणि 6 महिन्यात प्रक्रिया सुरूही केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. या संदर्भामध्ये त्यांनी राज्यमंत्री आणि उद्योग विभागाच्या या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणे हा आनंददायी अनुभव असल्याचेही सांगितले. साधना समितीच्या वतीने गेल्या 4 वर्षापासून आंदोलन करत असल्याचेही म्हणाले. तर त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्या दिशेने त्वरित कारवाई करण्यास सांगितले आणि स्थानिक खासदार आणि आमदारांना योग्य सहकार्य करण्यास सांगितले. కాశ్మీర్లో కూడా పర్లేదు. అదే సీక్రెట్ నిన్న కేంద్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కుమారస్వామి గారు, అలాగే మన రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు గారు మరియు ఇండస్ట్రియల్ డిపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అధికారులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఆదిలాబాద్ సిసిఐని పునఃప్రారంభించడానికి చర్యలు చేపడుతున్నామని చెప్పి ప్రకటించడము ఒక శుభ పరిణామము. ఆ ప్రకటనను మేము స్వాగతిస్తా ఉన్నాము. సిసిఐ సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి సిసిఐని రీఓపెన్ చేయాలి, స్థానిక ప్రజలకు ఉపాధిని కల్పించాలి అనే సంకల్పంతో పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. మేము ఏప్రిల్ నెలలో ఢిల్లీకి వెళ్లి కేంద్ర మంత్రి కుమారస్వామిని కలవడం కూడా జరిగింది. ఆయన 6 నెలల వ్యవధిలో ఈ ప్రక్రియను మేము ప్రారంభిస్తామని చెప్పి మాకు హామీ ఇచ్చాడు. ఆ హామీలో భాగంగా చర్యలు చేపడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తా ఉన్నది. అందుకని కుమారస్వామి గారిని అభినందిస్తా ఉన్నాము. ఈ జిల్లా పర్యటన కూడా చేపట్టాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాము. వచ్చి సిసిఐ ఫ్యాక్టరీని విజిట్ చేయండి, విజిట్ చేసి ఇక్కడ ప్రజల యొక్క మనోభావాలను కూడా తెలుసుకొని అతి త్వరలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా సిసిఐని ప్రారంభించడానికి ముందుకు రావాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎంపీ గారు, అలాగే స్థానిక ఎమ్మెల్యే బీజేపీ పాయల శంకర్ గారు, మీరిద్దరు కూడా ఈ ప్రక్రియకు మరింత సానుకూలంగా స్పందించి తోడు కావాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. ఆదిలాబాద్ జిల్లా అత్యంత వెనుకబడినటువంటి జిల్లా మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ ఆదిలాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ఏకైక కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిశ్రమ అయినటువంటి సిసిఐ మూతపడడం వల్ల ఆదిలాబాదు
కలతప్పిపోయిందని చెప్పి మనందరికీ తెలుసు. కాబట్టి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి చెందాలంటే మొదట ఉన్నటువంటి ఆ CCIని పునరుప్రారంభించడం అవసరము. ఖచ్చితంగా ఆ రకమైనటువంటి చర్యలు చేపడుతున్నందుకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ ప్రక్రియ పేపర్లకు టీవీలకు మాత్రమే పరిమితం కాకూడదు, ప్రకటనలకు మాత్రమే పరిమితం కాకూడదు, అది కార్యాచరణలోకి రావాలి, కార్యరూపం దాల్చాలని చెప్పి సందర్భంగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. CCI సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అవసరమైతే మళ్ళొక్కసారి కూడా ఢిల్లీకి వెళ్ళి కేంద్ర మంత్రిని కలవడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఈ ప్రక్రియను మేము వదిలిపెట్టడానికి లేవు. ఖచ్చితంగా ప్రజలందరి సహకారంతో CCIని సాధించుకునేంత వరకు ఈ पोराटांनी కొనసాగిస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. जिल्ह्यात गुरुपौर्णिमा उत्सव भक्तिभावाने पार पडत आहे. शहरातील प्रमुख मंदिरांमध्ये भाविकांनी विशेष पूजाही केली. गुरुवारी सकाळपासूनच वैदिक विद्वानाच्या जपामध्ये संबंधित मंदिरांमध्ये भक्तिभावाने अभिषेक पूजाही करण्यात आली. गुरुपौर्णिमा साजरी करण्यासाठी दत्त मंदिरे, साईबाबा मंदिरे आध्यात्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. विद्वानांनी भक्तांना गुरुपौर्णिमेचे गुण समजावून सांगितले आणि शास्त्रानुसार पूजाही केली. उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर परिसर भाविकांनी गर्दीने भरले. शहरातील टीचर्स कॉलनील अडनेश्वर मंदिरामध्ये गुरुपौर्णिमेनिमित्त विशेष पूजा करण्यात आली. मंदिरात मोठ्या संख्येने आलेल्या भाविकांनी बाबांचे दर्शन घेतले आणि पूजा केली. सकाळपासूनच मंदिर परिसर भाविकांनी गजबजून गेले. केंद्रस्थानी असलेले दत्त मंदिरामध्ये भक्तिभावाने गुरुपौर्णिमा साजरी करण्यात आली. दत्तात्रेयाची विशेष पूजा करून भक्तीही व्यक्त करण्यात आली. सकाळपासून भाविकांनी गर्दी दिसून आहे, तर मंदिर समितीच्या आश्रयाने आवश्यक व्यवस्थाही करण्यात आली. दत्तात्रेयाची विशेष पूजा आणि आरती करण्यात आली. वैदिक विद्वानांनी व्यास पौर्णिमेचे विशेष स्वरूपही स्पष्ट केले. आशीर्वाद दिला जन्मा मरणाचा फेराच कवीला जय देव जय देव जय देव झाले उणमाण मी तो बाणांचे झाले बळबाण एका जनार्दने श्री हरले भवचिंता जय देव जय देव दत्ता गिरोणिया उभा टाकला सदमर जय देव जय देव जय आनंद रूपा सद्गुरु स्वरूपा गुरुपौर्णिमेनिमित्त शहरातील प्रसिद्ध मंदिरांमध्ये भक्तांनी विशेष पूजा केली. गुरुवारी सकाळपासून संबंधित मंदिरांमध्ये भक्तांची गर्दीही आहे. तर आदिलाबाद शहरातील शांतीनगर येथील साईबाबा मंदिरामध्ये गुरुपौर्णिमा मोठ्या थाटामाटात साजरी करण्यात आली. मंदिरात विशेष पूजा करण्यात आली आणि मोठ्या संख्येने आलेले भाविकांनी बाबांचे दर्शन घेतले
आणि वैदिक विद्वानांचे आशीर्वादही घेतले। सकाळपासून मंदिर परिसर भाविकांनी गजबजून गेला। बाबांची विशेष आरती, अभिषेक, पूजाही करण्यात आली। नंतर भक्तांना तीर्थप्रसाद देण्यात आला। जय देव जय आनंद रूपा सद्गुरु स्वरूपा सकल जीवाकारक सकल नमः शिवाय नमः शिवाय। तर दुसरीकडे शहरातील मंगमठम राम सत्यनारायण स्वामी या मंदिरातही गुरुपौर्णिमाचा उत्सव साजरा करण्यात आला। सकाळपासूनच भाविकांनी मंदिरात गर्दी केली आणि देवतांचे दर्शन घेतले। मंदिरांची या विशेष प्रार्थना करण्यात आली, तर त्यांनी स्वामींना त्यांच्या अभिषेकही करण्यात आला आणि देवाचा आशीर्वादही घेतला। क्षेम स्थैर्य विजय भया राधा नितिन राधा राधा नितिन राधा। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे। शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे। ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత। పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల
గడవైనావో కంది సీనన్నా ఊరు నా హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో. वरच्या भागात मुसळधार पाऊस जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये सातनाला प्रकल्पात पाण्याचा मोठा प्रवाह झालेला आहे. प्रकल्प अभियांत्रिकी द्वितीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की शुक्रवारी रात्री 10:30 वाजता दरवाजे उचलले जाण्याची शक्यताही आहे. प्रकल्पाची पूर्ण पाण्याची पातळी ही 268.5 फूट आहे, परंतु प्रकल्पात सध्या 284.8 फूट पाणी झालेले आहे असे म्हटले आहे. तर 640 क्युसेसचा प्रवाह असेल. जर पाण्याची पातळी आणखी वाढली तर कोणतेही नदीपात्र जाऊ नये, कारण रात्रीच्या वेळी खाली पाणी सोडण्याची शक्यता आहे. बुधवारी संध्याकाळी निर्मल जिल्ह्यातील पेंबी मंडळातील नागपूर गावाच्या बाहेरील भागामध्ये केरळ मॉडेल स्कूल बस या झाडावर आदळली. 10 वर्षाखालील मुलांना शाळेतून घरी घेऊन जात असताना चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे बसचे नियंत्रण सुटले. समोर बसलेली 4 मुले काचेच्या तुटलेल्या तुकडामुळे जखमीही झाले आणि त्यापैकी 3 मुले निर्मल येथील एका खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचार घेत आहे. एएमओ सध्या यांनी स्कूल बसची माहिती विचारली असता एएमओ म्हणाले की स्कूल बस खानापूरहून पेंबीकडे जात असताना नागपूर येथे विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या या ट्रॅक्टरमुळे त्यांचे नियंत्रण सुटले आणि झाडावरही आदळली. त्यांनी माहिती दिली की स्कूल बस या फिटनेससाठी आरटीओ कार्यालयात पाठवण्यात आलेली आहे आणि फिटनेस प्रमाणपत्र अद्याप मिळालेले नाही. तर ते म्हणाले, माध्यमांना सांगितले की चालक नवीन असताना तरी व्यवस्थापनाने ते वरिष्ठ चालक असल्याचे त्यांना कळवलेले आहे. त्यांनी सांगितले की संपूर्ण चौकशीनंतरच जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला जाईल. నిన్న సాయంత్రం 4:30 తర్వాత ఈ కేరళ పాఠశాల ఖానాపూర్ మండలంలో ప్రైవేట్ పాఠశాల ఇది రోజు ఖానాపూర్ నుంచి పెంబి మండలంకు వెళ్తుంది. దీనిలో 18 మంది పిల్లలు ప్రయాణం చేశారు. అందులో ఒక 3 పిల్లలకు మాత్రం స్వల్ప గాయాలైనాయి. ఒక అమ్మాయికి కొద్దిగా ఎక్కువైంది. ఆమెను నిర్మల్ ఆదిత్య హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు. మిగతా పిల్లలందరికీ కూడా చిన్నగా స్వల్ప గాయాలు ఉన్నాయి, 2 పిల్లలకి. అయితే ఇదేంటంటే సంఘటన జరగడానికి కారణాలు ఏంటని ఇక్కడ కేరళ స్కూల్కి వచ్చి నేను ప్రిన్సిపాల్ ఎంక్వైరీ చేశాను. ఆమె ఏం చెప్తున్నారు అంటే స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర ఒక ట్రాక్టర్ అడ్డుగా రావడం వల్ల డ్రైవర్ సడన్ బ్రేక్ వేసుకొని దాన్ని కంట్రోల్ చేయబోయిండు. అందులో అదుపు తప్పి చెట్టును దిగిపోన్నదని చెప్పారు. పిల్లలు ఎవరికి కూడా ఏం ప్రమాదం జరగలేదు, అందరూ సేఫ్టీగానే ఉన్నారు. మరి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పర్మిషన్ అవన్నీ కూడా నేను పేపర్స్ అన్ని కరెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది మా పై అధికారులైన డిఓ గారికి మరియు కలెక్టర్ మేడంకి సబ్మిట్ చేస్తాను. రోజు రెగ్యులర్గా పోయే వాహనం పోలేదు, ఫిట్నెస్ లేని బండి పోయిందని చెప్పి ఆరోపిస్తున్నారు మీరేమంటారు? అవునండి. అయితే నేను కూడా ఆ విషయం అడిగాను. అడుగుతాం ఏమన్నారంటే 20 మెంబర్స్ పైన పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి పేరెంట్స్ అందరూ టాటా మ్యాక్సీ వెహికల్ ఇబ్బందిగా ఉంది, కొంచెం పెద్ద బస్సు వేయండి అని అడగడం జరిగిందట. దానిలో భాగంగానే ఇన్ని రోజులు కూడా వాడకుండా అని కాదు కానీ ఇన్ని రోజులు పక్కనే ఉన్నది వెహికల్, ఈ పెద్ద బస్సు కావాలని పేరెంట్స్ అడిగినందుకు ఆమె పెద్ద బస్సు నిన్న మాత్రమే పంపారట. పంపిన మొదటి రోజే ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది.
విషయం. డ్రైవర్ కూడా కొత్త వ్యక్తి పోయిండు, అవగాహన లేదు అని చెప్పి అంటాను. మరి నేను ఎంక్వైరీ చేశానండి, అతనికి మరి అనుభవం ఉందా అంటే ఆయన ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వేరే వాసవి స్కూలు ప్రైవేట్ ఇంకేవో బస్సులు కూడా నడిపాడట. అతను అనుభవజ్ఞుడే, పాత డ్రైవరే, అతనికి అనుభవం ఉంది, పైగా లైసెన్స్ కూడా ఉందని చెప్పారు. అవన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. सुरू असलेली कॅबिनेट बैठक, अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची संधी. जिल्ह्यात गुरुपौर्णिमा साजरी, भक्तांची मंदिरांमध्ये गर्दी. जिल्ह्यात बनावट पोलीस फसवणूक, जिल्हा पोलिसांनी त्यांना पकडले. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. सीताक्का यांच्यावर अनावश्यक टीका, झाल्यास खबरदार, अशी शिक्षा होईल. आत्राम सुगुणा यांनी पत्रकार परिषदेत गोळीबार केला. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.